ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ प्रभु। इस समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव कि जिसका अवलंबन लेने से अज्ञान टल जाता है और जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ऐसे समयसार शास्त्र में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी कर्ता और अज्ञान रूप उसका परिणमन उसको कर्म कहने में आता है। कर्ता कर्म अधिकार में एकतर गाथा चलती है। एकतर गाथा की टीका में टीका के पैराग्राफ में बीच में इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि को निश्चय से एक वस्तुपणा नहीं, क्या कहा? आत्मा यानी ज्ञान दर्शनमयी आत्मा, चैतन्यमयी आत्मा, त्रिकाल शुद्धात्मा, उसको आत्मा कहा। क्रोधादि किसको कहा? कि ऐसा जो त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध आत्मा है उसकी अरुचि उत्पन्न हुई। वो अरुचि का भाव को क्रोध कहा। आत्मा किसको कहा? तो कि आत्मा तो स्वभाव से ज्ञान दर्शनमयी है,
शुद्ध है, चैतन्य स्वभावी है, त्रिकाल है। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप, उसको आत्मा कहा। क्रोधादि किसको कहा? कि जो वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है, वो वर्तमान पर्याय को आत्मा के शुद्ध स्वभाव के प्रति अरुचि है। अरुचि का भाव, अरुचि का भाव तो विभाव है, स्वभाव से विरुद्ध भाव है, क्षणिक है, दुखमय भाव है। स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न हुआ है। तो एक तो शुद्धात्मा यानी आत्मा, एक समय का क्रोध अरुचि का भाव, ऐसे अरुचि के भाव में हूंपना यानी पर्याय में हूंपना, पर्याय में हूंपना करना, वो भी आश्रव है। क्रोधादि भी आश्रव है। तो आत्मा शुद्ध स्वभाव, क्रोधादि विभाव। तो स्वभाव और विभाव निश्चय से एक वस्तुपणा नहीं है। जो क्रोधादि उत्पन्न हुआ, अरुचि का भाव उत्पन्न हुआ, वो आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में अभेद नहीं है, उसके साथ उसका एकत्व नहीं है। आत्मा का शुद्ध स्वभाव तो शुद्ध, क्रोधादि अरुचि का भाव तो विभाव। तो स्वभाव और विभाव एक वेग नहीं हो सकता। विभाव क्रोधादि आत्मा के शुद्ध स्वभाव में प्रवेश करके अभेद नहीं हो सकता। क्या कहा? तो आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है, फिर भी अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, आत्मा और आश्रव को एक मेघ है, एक वस्तु स्वरूप है, ऐसी विपरीत मान्यता उत्पन्न की। वो विपरीत मान्यता उत्पन्न करने वाला अज्ञानी है। और जो विपरीतता उत्पन्न हुई, तो अज्ञानी उसका कर्ता है। अज्ञानी कर्ता, क्रोधादि उसका कर्म। अज्ञानी ने क्या किया? कि आत्म स्वभाव की विद्यमानता होते हुए भी क्रोधादि पर दृष्टि डाली, विभाव पर दृष्टि डाली और विभाव में हूंपना कर लिया। ऐसी प्रवृत्ति हम सब अज्ञानियों की है। आचार्य भगवान कहते हैं कि शुद्धात्मा का स्वरूप
और आश्रव का स्वरूप, दोनों का स्वरूप समान नहीं है। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, क्रोधादि का स्वरूप अशुद्ध है। आत्मा का स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, क्रोधादि का स्वरूप एक समय के लिए अशुद्ध है। आत्मा तो ज्ञान दर्शनमय है, क्रोधादि तो ज्ञान दर्शन से रहित है। आत्म स्वभाव में तो शक्ति रूप सादी अनंत काल शुद्धता प्रकट करी सके ऐसा सामर्थ्य है। क्रोधादि में तो ऐसा सामर्थ्य है नहीं, शुद्धता प्रकट कर सके। तो दोनों का स्वरूप भिन्नता, आत्मा आत्मा स्वरूप है वो तत्व, क्रोधादि आश्रव स्वरूप नहीं है वो अतत्व। क्रोधादि स्वरूप है वो तत्व, क्रोधादि आत्मा के शुद्ध स्वभाव स्वरूप नहीं है वो अतत्व। तो क्रोधादि और शुद्धात्मा और क्रोधादि दोनों के बीच में तत्पना होने के कारण दोनों के बीच में भिन्नता है, वो एक वस्तु नहीं। अज्ञानी उसको एक वस्तु मानकर दृष्टि को आश्रव पर लगाकर आत्म स्वभाव की अरुचि उत्पन्न करके स्वयं के परिणाम में भावाश्रव यानी क्रोधादि को उत्पन्न करके अज्ञानी होकर अज्ञान का कर्ता बनता है। फिर से गुजराती में गाथा 71 उसकी टीका। ટીકાના પેરેગ્રાફમાં લગભગ વચ્ચે છે કે આ રીતે આત્માને અને ક્રોધાદિને નિશ્ચયથી એક વસ્તુ પણ નથી। આત્મા એટલે શું, ક્રોધાદિપણું એટલે શું, અને એક વસ્તુપણું નિશ્ચયથી નથી તો પછી આત્મા ને ક્રોધાદિ વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે? અજ્ઞાનીને તો એમ લાગે છે કે અમે તો જેટલા અજ્ઞાની જોયા એ દરેકના આત્મામાં ભાવ આશ્રવો એટલે કે ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન થતા જોવા મળે છે। છતાં તમે તો એમ કહો છો કે આત્મા અને ક્રોધાદિને એક વસ્તુપણું
એટલે કે અભેદપણું, એકત્વપણું, તન્મયપણું, તદાકારપણું, અવિનાભાવપણું, અભિન્નપણું નથી. તમે તો એમ કહો છો. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે પેલા આત્મા અને આશ્રવનું સ્વરૂપ શું છે? આત્મા કોને કહેવો, આશ્રવ કોને કહેવો, એનો નિર્ણય કર. તો કે અહીં આત્માનો અર્થ છે શુદ્ધાત્મા. શુદ્ધાત્માનો અર્થ છે જ્ઞાન દર્શનમય, ત્રણેય કાળ, પરિપૂર્ણ શુદ્ધ, પરદ્રવ્ય અને વિભાવની અપેક્ષા વગરનો, અનાદિથી અનંતકાળ એકરૂપ રહેનારો શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ, એને અમે શુદ્ધાત્મા કહીએ છીએ. તો કે ક્રોધાદિ કોને કહો છો? તો કે આવો જે શુદ્ધાત્મા છે એ શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે વર્તમાન પર્યાયને જે અરુચિનો ભાવ છે, ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં ટકવું એને ગમતું નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન કરવું ગમતું નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં હું પણ કરવું ગમતું નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ, એનું ભાવ ભાષણ કરવું ગમતું નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને દ્રષ્ટિમાં લેતો નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગને મૂકતો નથી અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મામાં સ્થિરતા પણ કરતો નથી. આ બધું જોઈને અમે કહીએ છીએ કે હે અજ્ઞાની, તને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પ્રત્યે અરુચિનો ભાવ છે, તે ક્રોધાદિ ભાવ છે, તે ભાવાશ્રવો છે, તે વિભાવો છે, તે દુઃખનું કારણ છે અને દુઃખને આપનારા છે. તો આત્મા અને ક્રોધાદિ બેયનું સ્વરૂપ તો જુદું જુદું છે. એક ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ, ક્રોધાદિ ક્ષણિક એક સમયનું વિભાવરૂપનું પરિણમન. ક્યાં ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા અને ક્યાં એક સમયના વિભાવરૂપ પરિણામ. તો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા એનું સ્વરૂપ તો શુદ્ધ છે, વિભાવરૂપ નથી. એ વિભાવ આત્મ સ્વભાવમાં પ્રવેશી શકતો નથી, માટે એક વસ્તુ પણ નથી. એ ક્રોધાદિ ભાવ આત્મામાં ઉપર ઉપર તરે છે, માટે એક વસ્તુ પણ નથી. આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ક્રોધાદિ રૂપે થઈ શકતો નથી. ક્રોધાદિ આત્મ સ્વભાવ સ્વરૂપ થઈ શકતા નથી, માટે એનું એક પણ નથી. ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ પણ છે, એનું તત્પણું છે, પણ ક્રોધાદિ સ્વરૂપે નથી, એનું અતત્પણું છે. ને ક્રોધાદિ સ્વરૂપ છે, એ ક્રોધાદિનું તત્પણું છે, પણ ક્રોધાદિ આત્મ સ્વરૂપ રૂપે થઈ શકતા નથી, એનું અતત્પણું છે.
તો આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ, એનું અસ્તિત્વ અને એક સમયના ક્રોધાદિનું અસ્તિત્વ, બંને અસ્તિત્વ વચ્ચે અન્યત્વ છે, ભિન્નતા છે, તતતપણું છે, એક વસ્તુપણું નથી. અજ્ઞાની ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ હોવા છતાં ત્યાં દ્રષ્ટિ મૂકતો નથી અને ક્ષણિક ક્રોધાદી આશ્રવો ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકીને હું પણ કરે છે. તો વિભાવ ઉપર, આશ્રવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી એ જ અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છે. માટે તો અજ્ઞાની ભાવાશ્રવનો કરતા થાય છે. હવે આગળ આ પ્રમાણે આત્મા અને આશ્રવોનો તફાવત દેખવાથી શું કહ્યું? જે આત્માના પ્રદેશોમાં અનાદિ અનંત શુદ્ધ રહેનારો સ્વભાવ ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન છે, પણ તને કેમ દેખાતો નથી? તો કે તું દ્રષ્ટિ એના ઉપર મૂક તો દેખાય, તું એના ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકતો જ નથી. તો ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ, એનું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન તને થાય ક્યાંથી? તો કે છે કે આ પ્રમાણે આત્મા કહેતા ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા, આશ્રવો કહેતા અરુચિનો ભાવ, બંને વચ્ચેની તતતપણે ભિન્નતા દેખવાથી, જાણવાથી, જ્યારે આ આત્મા એટલે અજ્ઞાનીનો આત્મા તેમનો ભેદ જાણે છે, તેમનો એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ અને ક્રોધાદિ વચ્ચેનો ભિન્નતાનો ભાવ જાણે છે, ત્યારે આ આત્માને અનાદિ હોવા છતાં પણ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી, શું કહે છે? આ આત્મા અજ્ઞાની તો અનાદિનો છે. હવે અજ્ઞાની આત્માએ પ્રવૃત્તિ શું કરી અનાદિથી? તો કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી એવી પરમાં કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ નિવૃત્ત થાય છે. શું કહે છે? આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવી છે, આશ્રવો વિભાવ છે, વિકાર છે, અશુચિ છે, દુઃખનું કારણ છે. તો આત્મા અને આશ્રવ વચ્ચે તો બંનેનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન છે. એવો ભેદ જાણ્યો ત્યારે અનાદિની કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ કરવાવાળો અજ્ઞાની જીવ ભેદ જાણતાની સાથે કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થઈ શું કહ્યું? આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને ક્રોધાદિ વિભાવ એનું ભિન્નતાનું શ્રદ્ધાન કરે તો સમ્યક દર્શન, ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરે તો સમ્યક જ્ઞાન.
તો સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું તો અજ્ઞાનીની કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ. હવે એ જ્ઞાની થયો. જ્ઞાનીને કઈ પ્રવૃત્તિ છે? તો કે જ્ઞાની તો ક્રોધાદિનો અકર્તા છે. જ્ઞાની તો ક્રોધાદિનો માત્ર જાણનાર છે. તો કે છે પૌદ્ગલિક દ્રવ્ય કર્મનો બંધ કે જે અજ્ઞાનનું નિમિત્ત છે તે પણ નિવૃત્ત થાય છે. શું કે છે? જે સમયે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ અને વિભાવ એટલે ક્રોધાદિ બંનેનું સ્વરૂપ જાણી લીધું. જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? એકવાર દ્રષ્ટાંત આપ્યો તો ફરીવાર. એક અમૃત હોય અને એક ઝેર હોય, બેને જાણ્યા ક્યારે કહેવાય? અમૃતને જાણીને છોડી દે તો જાણ્યું કહેવાય? તો કે ના. ઝેરને જાણીને પી જાય તો જાણ્યું કહેવાય? તો કે ના. અમૃત અને ઝેર બંનેને જાણે પછી બંનેને ભેગા કરીને પી જાય તો એને જાણ્યું કહેવાય? તો કે ના. તો કે જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે અમૃતને અમૃતના સ્વરૂપે જાણે, ઝેરને ઝેરના સ્વરૂપે જાણે, જાણીને ઝેરનું લક્ષ છોડે, અમૃતનું લક્ષ કરે અને અમૃતને ગ્રહી લે તો યથાર્થ જાણપણું. એમ આત્મા અને આશ્રવોને જાણ્યા ક્યારે કહેવાય? કે શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ જાણે, આશ્રવોનું પણ સ્વરૂપ જાણે, બંનેનું સ્વરૂપ જાણ્યું પણ આ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ જાણીને ત્યાં દ્રષ્ટિ ન કરી તો એને જાણ્યું કહેવાય? તો કે એને જાણ્યું ન કહેવાય. ક્રોધાદિને જાણીને એ વિભાવમાં હું પણ કર્યું તો એને જાણ્યું કહેવાય? તો કે એને પણ જાણ્યું ન કહેવાય. જાણ્યું ક્યારે કહેવાય? તો કે શુદ્ધાત્માને જાણે અને વર્તમાન વર્તતી આશ્રવ રૂપની પ્રવૃત્તિને પણ જાણે, આશ્રવ પરથી દ્રષ્ટિ છોડે, આશ્રવ પરથી જ્ઞાન ઉપયોગ છોડે અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ કરે અને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા પર દ્રષ્ટિ કરીને શુદ્ધાત્માને ગ્રહી લેતા પરિણામમાં ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવનું જેવું સ્વરૂપ છે એવી શુદ્ધતા પ્રગટાવે તો યથાર્થ જાણપણું કહેવાય. એવું જાણપણું થાય ત્યારે ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન થતા જ નથી, આશ્રવો ઉત્પન્ન થતા જ નથી. માટે એમ કહ્યું કે જીવ પૂર્વ પર્યાયમાં ક્રોધાદિથી સહિત હતો, હવે ક્રોધાદિ ઉત્પન્ન થયા નથી, માટે ક્રોધાદિથી નિવૃત્ત થયો છે. ક્રોધાદિથી નિવૃત્ત થયો તો હવે તો જીવ
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित वितरागता ચારિત્ર પ્રગટ કર્યું. તો સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન અને વિતરાગતા એ બંધનું કારણ નથી, મુક્તિનું કારણ છે. માટે એને નવા પૌદ્ગલિક કર્મનો બંધ થતો નથી. क्या कहा फिर से हिंदी में? आत्मा को अनादि होने पर भी अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न होती हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है. कब निवृत्त होती है? वो ऊपर की लाइन में दिखाया था. क्या दिखाया था? कि आत्मा और आश्रव दोनों का भिन्न स्वरूप है. एक स्वभाव शुद्ध है, दूसरा विभाव है. दोनों का स्वरूप भिन्न है. तो दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, उसको जानना. जानना का अर्थ आत्मा का स्वरूप भिन्न, क्रोधादि आश्रवों का स्वरूप भिन्न. सिर्फ जानना है तो कि नहीं, त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप जानकर, आश्रव का स्वरूप जानकर, दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करके, अर्थात दोनों का स्वरूप जानकर क्रोधादि के प्रति जो उपयोग था और दृष्टि थी, वो दृष्टि और उपयोग वहाँ से उठाकर आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि और ज्ञान उपयोग मुकने से जीव को दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान होने से अब जीव भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट किया. अब जीव अज्ञानी नहीं रहा. अज्ञानी नहीं रहा तो क्रोधादि का कर्ता भी नहीं है. ख्याल में आता है? जब त्रिकाल शुद्धात्मा और भावाश्रव दोनों को जानना. कैसा जानना? तो कि दोनों एक वस्तु स्वरूप नहीं है. कैसा जानना? दोनों के बीच में तत्पणा है, दोनों के बीच में स्वरूप की भिन्नता है, दोनों के बीच में अन्यत्व है. आश्रव आत्मा के क्षेत्र पर तीरता है. आश्रव आत्म स्वभाव में पेश नहीं सकता. दोनों को जानकर दृष्टि और ज्ञान उपयोग को क्रोधादि पर से हटाकर ज्ञायक पर दृष्टि रखने से
नायक को उपयोग ने विषय बनाया, उसी समय अज्ञानी का अज्ञान टलकर वो ज्ञान रूप हो गया, ज्ञानी हो गया, यानी अकर्ता हो गया। कर्ता कर्म प्रवृत्ति उसी समय छूट गई। और जब कर्ता कर्म प्रवृत्ति छूट गई तब विभाव तो उत्पन्न नहीं हुआ। विभाव उत्पन्न नहीं हुआ तो नए कर्म का बंध का कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ। नया कर्म किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जीव के मोह, राग, द्वेष, अज्ञान और आत्म प्रदेशों का कंपन के कारण। लेकिन मोह, राग, द्वेष तो छूटा और कंपन भी भूमि का अनुसार छूटा। तो अब नया कर्म का बंध नहीं होगा, यानी नए बंध का निरोध हुआ, यानी नया कर्म का आना रुक गया। इसलिए ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। ज्ञान मात्र का अर्थ है सम्यक ज्ञान। दूसरा अर्थ है, ज्ञान मात्र का एक दूसरा अर्थ है कि त्रिकाल शुद्धात्मा पर दृष्टि जाने से विभाव उत्पन्न नहीं होते। विभाव उत्पन्न नहीं होते, इसलिए नया कर्म का बंध नहीं होता। ख्याल में आता है? कर्म का बंध, योग का कंपन, दूसरा मोह राग द्वेष। लेकिन मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है अज्ञान में से। तो यहाँ मोह राग द्वेष की ज्यादा बात नहीं बताई, अज्ञान की ही बात बताई। क्यों? तो कि अज्ञान के कारण जो स्वपर के बीच में विवेक नहीं हुआ, यानी अज्ञान के कारण ये शुद्धात्मा है और ये आश्रव है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं हुआ। इसके कारण तो अज्ञान उत्पन्न हुआ। और उसी समय श्रद्धा गुण ने भावाश्रव में उपना किया तो मोह उत्पन्न हुआ, दर्शन मोह। और अज्ञानी को वो भावाश्रव क्रोधादि हितकारी लगा तो राग उत्पन्न हुआ। और उस समय आत्मा का प्रदेश का कंपन हो गया तो अज्ञान हुआ, मोह हुआ, राग द्वेष हुआ, कंपन हुआ और परलक्ष्य पुरुषार्थ चला।
और उस समय दुख का वेदन हुआ। सब गुण विपरीत परिणमन कर लिया सभी ने। ऐसा अज्ञान अगर छूट गया और जीव सम्यक ज्ञानी हो गया तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, योग गुण का कंपन नहीं उत्पन्न होता, पुरुषार्थ स्वलक्षी रहेगा। और स्वलक्षी पुरुषार्थ है तो अतीन्द्रिय सुख का वेदन होगा। तो इस प्रकार आचार्य भगवान ने गाथा 71 में वेद ज्ञान का स्वरूप बताकर अगर ये गाथा का सूक्ष्मता से विचार करे और भाव भाषण की कोशिश करे तो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो सकता है। अब गाथा 72। अब ભાવાર્થ નથી લેવો, ભાવાર્થ લઈ લઈએ, ચલો આમ તો વિષય જ છે છતાં લઈ લઈએ. હા, ભાવાર્થ. ક્રોધાદિક અને જ્ઞાન. જ્ઞાન એટલે શુદ્ધાત્મા, ક્રોધાદિક એટલે ભાવાશ્રવ. તો ભાવાશ્રવ અને શુદ્ધાત્મા જુદી જુદી વસ્તુઓ એટલે જુદા જુદા તત્વો છે. જ્ઞાનમાં એટલે આત્મ સ્વભાવમાં ક્રોધાદિક નથી અને ક્રોધાદિક વિભાવમાં જ્ઞાન એટલે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. આવું તેમનું ભેદ જ્ઞાન થાય ત્યારે ભેદ જ્ઞાન કોની વચ્ચે કરવું? જ્ઞાન એટલે શુદ્ધાત્મા, ક્રોધાદિક એટલે ભાવાશ્રવ, એની વચ્ચે ભેદ જ્ઞાન થાય ત્યારે તેમના એકપણારૂપ અજ્ઞાન મટે. અજ્ઞાની અનાદિકાળથી ક્રોધાદિ ભાવો એ જીવના ભાવો છે ને જીવ સાથે અભેદ છે એવો એનો જે વિપરીત અભિપ્રાય છે, એવું જે એનું અજ્ઞાન છે, એવો વિપરીત અભિપ્રાયને અજ્ઞાન આ ગાથામાં છોડતા જીવને સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. તો કે છે ત્યારે તેમના એકપણારૂપ અજ્ઞાન મટે, એટલે કે કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી ગઈ. કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ થયો, કર્તા કર્મપણાનો ત્યાગ થયો. હવે આગળ કહે છે, અને અજ્ઞાન મટવાથી, અજ્ઞાન મટ્યું એટલે હવે દર્શન મોહ ઉત્પન્ન નહીં થાય, ચારિત્ર મોહ ઉત્પન્ન નહીં થાય. એટલે અજ્ઞાન ગયું, સાથે મિથ્યાત્વને કસાઈ ગયા, એની ઉત્પત્તિ ન થઈ. એની ઉત્પત્તિ ન થઈ તો અજ્ઞાન દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહના નિમિત્તે કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમતી હતી, એ હવે કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમતી નથી. નવા કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીટકવા આવતા નથી. માટે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થયેલા જીવને કર્મનો બંધ પણ થતો નથી. આ પ્રકારે જ્ઞાનથી જ બંધનો નિરોધ થાય છે. આ જ રીતે જ્ઞાન દ્વારા બંધનો નાશ કરી શકાય છે. એટલે સમય થયો છે, આજે 45 મિનિટ્સ રાખી હતી. વર્તમાન 24
વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુશ્રીના ધારક દિવ્ય ધોરીના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે ત્રિકાળ શુદ્ધાત્માને ભાવ આશ્રય વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે પૂજ્ય ગુરુદેવના ભવોનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવનાર સમ્યક દર્શન વિભૂષિત જાતિસ્મરણ જ્ઞાન વિભૂષિત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વ દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.